নমস্কার, আপনারা দেখছেন এসকে লাইভ। আপনার সময় আপনার খবর, দেখুন সংবাদ বিস্তারে। বাংলাকে হিংসার রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে মমতা, কটাক্ষ বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়র। আজ সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলোধনা করেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৈলাস বলেন, মমতা ব্যানার্জি এখন কেন্দ্রীয় রাজনীতি না দেখে রাজ্য রাজনীতি দেখুক। উনি করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে বলছেন। উনি বাংলাকে এই অবস্থাতেই নিয়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ হিংসার রাস্তায়। আমরা ক্ষমতায় এলে রাজনৈতিক হিংসা বন্ধ হবে, রাজনীতি হবে রাজনীতির মতন স্বচ্ছ। তখন না থাকবে খুনোখুনি, না থাকবে হিংসা। বাংলার মানুষ গণতন্ত্রতে বিশ্বাসী, কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো গণতন্ত্র নয়, হিংসাতে বিশ্বাসী বলে অভিযোগ করেন কৈলাস। देखिए, हमें मरेंगे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। दीदी का विश्वास होगा। डेमोक्रेसी में हिंसा को कोई स्थान नहीं होना चाहिए और ये दुर्भाग्य है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा हो रही है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि करेंगे या मरेंगे। मैं समझता हूँ कि यह संदेश ही इस बात का द्योतक है कि ममता जी का और टीएमसी का विश्वास है हिंसा पे। अगला चुनाव इसी बात पर होगा कि बंगाल में हिंसा चाहिए या नहीं चाहिए। हम वादा करते बंगाल प्रदेश से कि हम प्रजातंत्र के अंदर हिंसा समाप्त करेंगे, हम एक साफ सुथरी राजनीति करेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी तो ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी जो नेक्सस बनाकर राजनीति, गुंडे और पुलिस, ये जो हिंसा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करें। सारा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है और ये छात्रों के हित का निर्णय है, पर ममता जी छात्र हित नहीं समझ रही हैं। दुर्भाग्य है, वह बंगाल जो शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी होता था, वह बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया। उसका कारण है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार का शिक्षा की प्रगति के लिए, शिक्षा की क्वालिटी एजुकेशन हो, इस दिशा में कोई विश्वास ही नहीं है। वो सिर्फ राजनीति करना चाहती हैं, जबकि 90% छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन दे दिया, वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कई राज्यों के अंदर जैसे उड़ीसा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था, उनके ट्रेवलिंग की व्यवस्था वो सब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा के नहीं हैं, पर इस परीक्षा के लिए वहाँ के विद्यार्थियों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य है, बंगाल के अंदर परीक्षा के पहले लॉकडाउन कर रहे हैं। बंगाल के भविष्य की, बंगाल के विद्यार्थियों के भविष्य की मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की प्रदेश। बंगाल की बात करें सिर्फ, अभी देश के बारे में बात नहीं करें ममता जी, क्योंकि देश के लिए वो लोकसभा का चुनाव लड़ने गई थी तो उनके प्रदेश की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। लोकसभा की हमारी 18 सीटें आई हैं। अपने प्रदेश को बचाएं, प्रदेश को पहले संभालें। मेरा तो आरोप है ममता जी के ऊपर कि जितनी भी कोविड के अंदर मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार वो है, क्योंकि जिस समय लॉकडाउन चाहिए था उस समय उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उस समय राजनीति की। इसके कारण कोविड अनियंत्रित हो गया पश्चिमी बंगाल में। जितनी भी मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार ममता जी। ফের ভাঙন রাজনৈতিক দরবারে। এবার তৃণমূলের যোগ একাধিক বিরোধী নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকের। আনুমানিক 150টি পরিবার যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। 1 নম্বর ডাবগ্রামে তরিবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় এই যোগদান পর্ব। তরিবাড়ি এবং বেদগাড়া অঞ্চলের মোট 150টি পরিবার বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেসের শিকল ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেসে সামিল হন। বেদগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সদস্য সুরেশ শৈব, প্রাক্তন উপপ্রধান গণেশ শৈব এবং সিপিএমের যুব নেতা বিনোদ ছেত্রী আজ শাসক দলে যোগ দেন। প্রত্যেকের হাতে দলীয় ঝান্ডা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানিয়েছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতা তথা পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। आज हम लोग इधर पे डबगाम 1 और बेदगाड़ा तुड़ीबाड़ी ये सारे अंचल में सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी से बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, बहुत वर्कर्स, एक सुपरप्रधान, पंचायत समिति जीपी मेंबर सारे हमारा दल में शामिल हुआ। हम सबको बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ।
और आने वाला दिन में हमारा इलेक्शन आने वाला है 21 में। हम लोग सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। कुछ दिन पहले बीना सुब्बा जी एक्स प्रधान हमारा पार्टी में शामिल हुआ, सीपीआईएम का बहुत बड़ा नेत्री थे। हम लोग आग्रह करेंगे कि उनको उसका ताकत दबगम 1 में हम लोग पूरा ढंग से काम में लगाना चाहता हूँ। प्रो पीपल एक्टिविटीज में शामिल करना चाहता हूँ और दबगम 1 इसके विकास के लिए एक साथ मिलकर हम लोग काम करना चाहता हूँ। इसलिए बिना सुब्बा जी को हम लोग वर्किंग प्रेसिडेंट किया हमारा ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस का। বলিউডের নায়ক সুশান্ত সিং রাজপুত হত্যাকাণ্ডে যেমন সিবিআই তদন্ত দেওয়া হয়েছে, তেমনি এখানকার জননায়ক বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত সিবিআই এর হাতে দেওয়া উচিত। দেবেন্দ্র রায়কে হত্যা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুরো পরিকল্পনা মাফিক খুন করা হয়েছে। এতে দুষ্কৃতী, পুলিশ এবং তৃণমূল যুক্ত। তিনি আত্মহত্যা করেননি। সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছে। আশা সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেবেন শীর্ষ আদালত। সিবিআই তদন্তেই সব বেরিয়ে আসবে। হেমতাবাদের প্রয়াত বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সাথে দেখা করতে এসে সাংবাদিকদের সম্মুখে এমনটাই বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়। প্রয়াত বিধায়কের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সাথে আসেন কুচবিহারের বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক সহ রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতা। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ রায়ের স্মরণ সভায় যোগ দিয়ে তিনি বলেন, প্রয়াত বিজেপি বিধায়ক যদি বিজেপি দলে যোগ না দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস দলে যোগ দিতেন তাহলে তাকে এভাবে মরতে হতো না। प्लान क्या कर रहे हैं कि आगे चल के क्या करेंगे? देखिए, कोविड-19 के कारण मैं यहाँ आ नहीं पाया था, क्योंकि हमारी पार्टी के अच्छे विधायक थे, बहुत ईमानदार और कर्मठ विधायक थे। जिस तरीके से उनकी हत्या की गई और सरकार ने जिस तरीके से उसको आत्महत्या में परिवर्तित करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ ये अराजकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार सुशांत सिंह के केस में सीबीआई ने जांच की, उसी प्रकार इस केस में भी सीबीआई की जांच होना चाहिए। राज्य सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है। हम कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों जगह जाकर इसमें सीबीआई की मांग करेंगे। यह भी केस सुशांत सिंह जैसे बॉलीवुड के नायक की तरह ये भी जननायक थे, उनकी भी जो हत्या हुई है उसको यहाँ के गृह सचिव ने आत्महत्या हुई ऐसा बयान दिया। यदि बिना जांच के कोई गृह सचिव इस प्रकार का बयान दे, उसे गृह सचिव रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए सरकार इस षड्यंत्र में शामिल है और मैं सीधा मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी अधिकारी और क्रिमिनल्स, इनका नेक्सस काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करके समाज में आतंक फैलाना चाहते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरे। অসুস্থ এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর যথারীতি মরদেহ বাড়িতে নিয়ে গেলে মিনিট 30 পর করোনার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এ নিয়ে উত্তেজনা আলিপুরদুয়ারের টোটোপাড়া 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর মসজিদখানা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, 41 বছরের অস্থায়ী এক কর্মী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। হঠাৎই তিনি আজ সকালে অসুস্থতা বোধ করলে পরিবারের লোকেরা তাকে যশোডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরে সরকারি বিধি অনুযায়ী মৃতের র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হলে হাসপাতাল থেকে মরদেহ বাড়ি নিয়ে যায়। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার 30 মিনিট পর হাসপাতালের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের জানানো হয় তিনি করোনা পজিটিভ, আর মৃতদেহ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সৎকার করা হবে। তৎক্ষণাৎ দেহ উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে যায় স্বাস্থ্য দফতরের গাড়ি। এই খবরে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে এলাকার প্রধান ও পুলিশ পৌঁছে স্বাভাবিক করে। ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় এলাকা তড়িঘড়ি স্যানিটাইজ করা হয়। এছাড়া আগামীকাল ক্যাম্প করে এলাকার সবার টেস্ট করা হবে বলেও জানিয়েছেন যশোডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক নীলকমল সরকার।
হচ্ছে আমাদের টটপাড়া 1 নং অঞ্চলের ক্যাজুয়াল স্টাফ, সে দীর্ঘদিন যাবৎ রোগে আক্রান্ত ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে কালকে সে বেশি করে আক্রান্ত হয়ে যায়। পরে তাকে যশোডাঙ্গা প্রাথমিক হসপিটালে নিয়ে যায়, সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় এবং তার ওখানে কোভিড টেস্ট হয়। সেই টেস্টে পজিটিভ ধরা পড়ে, কিন্তু সেখান থেকে তার বডি ছেড়ে দেয়। বডি ছেড়ে দেওয়ার পরে ওখানে বাইরে নিয়ে আসে, সিস্টারগুলো দেরিতে একটা রিপোর্ট দিয়ে দেয়। এটা একটু সমস্যা হয়ে গেছে। তারপরে সেই সমস্যাটাকে সমাধান করে আমরা তার ডেড বডি দাহ করার জন্য আমরা নিউ শোভাগঞ্জ চুল্লিতে পাঠালাম এবং তার বাড়ি স্যানিটাইজার করে দিয়ে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে আসলাম। আপনার নাম? আমার নাম দুধ কুমার রায়, টটপাড়া 1 নং গ্রাম পঞ্চায়েত। এটাই আমার অভিযোগ আছে যে করোনা হলে সরকার বলছে, রাজ্য সরকার বলছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও বলছে যে করোনা যদি পজিটিভ হয়, করোনা পজিটিভের জন্য তার আলাদা বিভাগ আছে, আর আলাদা স্বাস্থ্য দপ্তর আছে। যদি মারা যায় ডেড বডিকে আলাদাভাবে লোক আছে উঠা নেওয়ার, যদি দায়িত্ব নাই যে বাড়ির লোক উঠা দেওয়ার। প্রশাসন আছে বলছে, কি বললো এটা ড্রেসটা, পিপি ড্রেসটা পরো, তোমরা উঠা দাও। এটা কি লিগেল? আপনারা বিচার করুন। এখন আপনি কি করতে যাচ্ছেন? প্রধান পঞ্চায়েত সবাই আসছে, সবাই এই একই কথা বলতে চাই, তোমরা ধরছে তোমরা উঠা দাও। এখন আপনি কি করতে আমি যাচ্ছেন? এখন বলতে চাই, আমাদের তো ভাই, এখন যদি না আসে আমাদেরই করতে হবে, আমাদেরই উঠাইতে হবে, আর করার কিছু নাই। ওই যে স্যার আছে, স্যারের কোথায়, স্যারের দেখান, স্যারের একটু ফেসটা উঠান, তো প্রধান পঞ্চায়েতের ফেসটা উঠান, সবাইকে উঠান, সবাইকে দেখান। এক বিএসএফ জওয়ানের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কেশিগঞ্জ গ্রামে। এলাকার একটি চা বাগানের ভেতরে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় বিএসএফের 94 নম্বর ব্যাটালিয়নে কর্মরত জওয়ান কেদারনাথ হাসদার। পুলিশ ও বিএসএফের প্রাথমিক অনুমান, নিজের স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দিয়েই আত্মহত্যা করেছেন ওই জওয়ান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিএসএফ। শিলিগুড়ি পুরসভার 24 নম্বর ওয়ার্ডে শুরু হয়েছে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট। স্বাস্থ্যকর্মীরা এদিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে পিপিই কিট পরে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের একে একে লালারস সংগ্রহ করেন। জলপাইগুড়ি শহরে শনিবার আরও 3 জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান। আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন হাকিমপাড়ার এক বাসিন্দা। এছাড়াও ক্লাব রোডের একটি বিলাসবহুল বেসরকারি হোটেলের মালিকের পরিবারের 2 জনের শরীরে কোভিডের অস্তিত্ব মিলেছে। জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্য সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানান, ওই এলাকায় স্যানিটাইজেশনের কাজ করা হয়েছে। এছাড়াও কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে। এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছেন পান্ডাপাড়া বউবাজার মার্কেটে আজকে আমরা কোভিড-19 পরীক্ষা করাচ্ছি। এই কোভিড-19 টেস্ট আমরা করাচ্ছি, তার কারণ এখানে আজকে আমরা 100 জনের র্যাপিড অ্যান্টিজেন করাবো, আর 30 থেকে 35 জনের আমরা ভিআরডিএল করাবো, যেটা আরটিপিসিআর। যারা প্রাইমারি কন্ট্যাক্ট তাদেরকে করাবো আরটিপিসিআর, আর যারা সেকেন্ডারি কন্ট্যাক্ট বা কোনো ক্রেতা বিক্রেতা এদের এবং এলাকার লোক তাদেরকে আমরা করাবো হচ্ছে র্যাপিড অ্যান্টিজেন। জেনে রাখবেন, র্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষায় পজিটিভ মানে পজিটিভ, আর নেগেটিভ হলে তারপরে যদি আবার কোনো সিমটমস আসে তাহলে তাকে আবার আরটিপিসিআর করে দেখতে হবে যে সে পজিটিভ কিনা। আর আজকে আমরা বিভিন্ন জায়গায়, এটা আমাদের সপ্তম ক্যাম্প, আমরা এরকম বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করছি। স্টেশন বাজার, ভাটিয়া বিল্ডিং, আদরপাড়া, ক্যানেল, গান্ধীমূর্তি, উদয় সংঘ, বউবাজার, দিনবাজার, আমরা এই ক্যাম্পগুলো করেছি। একটাই কারণ, টেস্ট করলেই আপনি জানতে পারবেন যে কে কোভিডের বাহক, আর এই কোভিডের বাহককে চিহ্নিত করে যদি আপনি আইসোলেট করতে পারেন তাহলেই একমাত্র আপনি স্প্রেডিংটা আটকাবেন এবং তার সাথে স্যানিটাইজেশন এবং কন্টেনমেন্ট। এখন একটু বিরতি, ফিরছি বিরতির পর। স্বাধীনতা থেকে শুরু হলো স্বদেশী অভিযান। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ এলো, উজ্জ্বল হিন্দুস্তান, মঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছে গেল স্বদেশী মঙ্গল যান। তাহলে কেন হবে না হিন্দুস্তানি নিজেদের সব জিনিস? আমরা বদলাবো, তবে তো বদলাবে হিন্দুস্তান। সূর্যা, আত্মনির্ভর ভারতের প্রতীক। ওম ডেভেলপার্স নিয়ে এসেছে শ্রী শ্যাম ফার্ম হাউস ভিলা। ফুলবাড়িতে অবস্থিত আমাদের ফার্ম হাউসের প্রথম ফেজের প্লট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ফেজের প্লট বিক্রি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, চলছে বুকিং এবং রেজিস্ট্রেশন। তাই একদম দেরি করবেন না। প্লট সাইজ 3 থেকে 6 কাঠা। আপনার পছন্দের প্লটটি আজই বুকিং করুন। ফোন নাম্বার 9609784045 অথবা 9733036000। তৃতীয় ফেজের প্লটও শীঘ্রই লঞ্চ হতে চলেছে।
wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ফিরে এলাম বিরতির পর, আসছি পরের খবরে। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমে হওয়া উচিত, কেননা এ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার সহযোগী প্রশাসন থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদে দলীয় এক কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে এমনই মন্তব্য বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়র। তিনি এও বলেন, রাজ্যপাল ও নির্বাচন কমিশন এটা ঠিক করবেন যে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্যে দিয়ে বিধানসভা নির্বাচন হবে কিনা। রাষ্ট্রপতি ইতিমধ্যেই এ রাজ্যের রাজ্যপালের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন বলে জানান বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা। देखिए, अगर ये निर्णय करना तो चुनाव आयोग और राज्यपाल के काम है। हमने महामहिम राष्ट्रपति से कहा है कि इसमें राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाए और अब ऐसी परिस्थिति आ गई बंगाल में कि धारा 356 लगना चाहिए। यह सरकार रही ममता जी की सरकार, तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना है और यदि चुनाव आयोग समझेगा कि इस सरकार के भरोसे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। और हम चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और ममता जी मुख्यमंत्री हैं और ये अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है उनके भरोसे चुनाव निष्पक्ष नहीं होते। 2 মাস ধরে বকেয়া বাকি। জয়গার এক সাফাই কর্মীর পরিবার করোনায় আক্রান্ত, এক কর্মী ক্যান্সারে আক্রান্ত, কিন্তু আলিপুরদুয়ার জেলা স্বাস্থ্য দফতর তাদের দেখছে না, সাফাই কর্মীদের জন্য কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। এই অভিযোগ তুলে শনিবার আলিপুরদুয়ারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরের সামনে ক্ষোভ উগড়ে দিল সাফাই কর্মীদের সংগঠন নর্থ বেঙ্গল বাসফোর ও হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। এদিন সংগঠনের সম্পাদক গৌতম বাসফোর অভিযোগ করে জানান, জেলার হাসপাতালগুলিতে কমপক্ষে 76 জন সাফাই কর্মী রয়েছেন। তাদের মধ্যে বেশ কিছু হাসপাতালের 20 জন সাফাই কর্মী 2 মাস ধরে বেতন পায়নি। ফলে করোনা আবহে তারা সংকটে দিন কাটাচ্ছেন। অবিলম্বে এই কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না দিলে জেলা জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন ওই অসহায় স্বাস্থ্যকর্মীরা। আলিপুর জেলায় বসবাসকারী সাফাই কর্মচারী যারা উনার অধীনে কাজ করে আসছেন অস্থায়ী সাফাই কর্মী হিসাবে, তাদের দাবি দাবা বহুবার উনার সামনে আমরা রেখেছি, সঠিক উত্তর আমরা পাইনি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে জয়গার এক বাসিন্দা যিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করেন তিনি করোনা পজিটিভ, তার পরিবার পজিটিভ, তাকে সাহায্য করা হলো না স্বাস্থ্যকেন্দ্র হইতে। এবং আমাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত মিনা দেবী যিনি ভাটিবাড়িতে বাড়ি সাফাই কর্মচারী, তাকেও কোনোরূপ সাহায্য করা হলো না। বর্তমান অবস্থায় 2 মাস ধরে সাফাই কর্মচারীদের বেতন বন্ধ, এই বেতনও তারা প্রদান করছেন না। এই বিষয়টা আপনাদের মাধ্যমে আমরা আলিপুরবাসীকে, ডিএম সাহেবকে, এসডিও সাহেবকে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং ডিএচএস সাহেব স্বাস্থ্য ভবনকে আমরা জানাতে যাচ্ছি এই অনীহার কারণটা কি, তার সঠিক জবাব চাচ্ছি। আমরা এখানে উপস্থিত 15 জন আছি। করোনা মহামারীর কারণে আমরা একত্রিত বেশি একটা করতে পারি নাই। আমরা এর মাধ্যমে, আপনাদের মাধ্যমে আমরা এটা একটা বার্তা দিতে যাচ্ছি, সাফাই কর্মচারীদের এইরকম অনীহার কারণগুলো আমরা স্পষ্ট রূপে জানতে চাচ্ছি। আমরা বাধ্য হয়েছি, যদি আমাদের কথা না শুনে তাহলে আমরা 15 তারিখ থেকে বৃহত্তম আন্দোলনের আমরা রূপরেখা
সব কাজ বন্ধ করে দিয়ে আমরা বৃহত্তম আন্দোলনে যাব, টোটাল জেলা জুড়ে বন্ধ করে দেবো। বেতন পাচ্ছে না কয়জন? 20 জনের অবস্থা আজকে এই কোভিড-19 মধ্যে, এই অবস্থার মধ্যে কী করে মানুষ চলবে, কী করে খাবে বলেন? নারদাকাণ্ডে সল্টলেক ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের স্বামী সাকির আলী। সূত্রের খবর, নারদকাণ্ডের বেশ কিছু নথি চেয়েছিল ইডি কর্তারা। সেই নথি নিয়ে হাজির হয়েছেন সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের স্বামী সাকির আলী। গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি সল্টলেকের অধিদপ্তরের ভেতরে প্রবেশ করেন। রাজনীতি করা উচিত, তবে রাজ্যের যুবক যুবতীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয় নিট ও জি পরীক্ষা নিয়ে রাজনীতি করছেন। তাতে এ রাজ্যের ছাত্রছাত্রী ও যুবক যুবতীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়ার খেলায় মেতে উঠেছেন। উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদে দলীয় প্রয়াত বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতে সমবেদনা জানাতে এসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়। मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने परीक्षा आयोजित की है। बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं जैसे उड़ीसा, गैर भाजपा के मुख्यमंत्री, और वो विद्यार्थियों को परीक्षा दिलाने के लिए रहने की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सब कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके राज्य के युवाओं के भविष्य की चिंता है। दुर्भाग्य है, बंगाल किसी समय में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उन्नत था, सबसे आगे था। ममता जी के आने के बाद शिक्षा का स्तर गिरा है, और जिस तरीके की भूमिका भी ममता जी की है, मैं समझता हूँ उनको अपने प्रदेश के युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है। राजनीति करना चाहिए, पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, और इसलिए ममता जी से कहूँगा कि इस प्रकार हल्की राजनीति नहीं करें। पहले ही बंगाल के शिक्षा के स्तर को आपने बहुत खराब कर दिया है। आने वाले समय में इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता करें। মৃত ব্যক্তির 100 দিনের কাজের টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের অ্যাকাউন্টে ঢোকানোর অভিযোগ উঠল আলিপুরদুয়ার জেলার ভাটিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসক দলের পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। এমনকি মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তির 100 দিনের কাজের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে, এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠে এসেছে ওই এলাকা থেকে। এছাড়াও জব কার্ডে ভুয়ো নাম নথিভুক্ত করে সরকারি অর্থ তছরূপের অভিযোগও উঠেছে ওই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই ভাটিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও ব্লকের বিডিওর কাছে লিখিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার 2 নম্বর ব্লকের নবনিযুক্ত বিডিও সুদীপ ভট্টাচার্য বলেন, অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেখেন, এটা ভিত্তিহীন অভিযোগ, এটা পুরোটাই রাজনৈতিক একটা ষড়যন্ত্র আমাকে কালিমালিপ্ত করার জন্য। এই যে অভিযোগটা, দেখেন, ইনারা ভয় পাচ্ছে আজকের এই 2.5 বছরের পঞ্চায়েতি রাজের উন্নয়ন দেখে। কারণ দীর্ঘ 10 বছরে যে উন্নয়নটা হয়নি এখানে, আপনার গ্রামের প্রত্যন্ত এরিয়ায় সবার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন যে 10 বছরে যে উন্নয়ন হয় নাই, এই 2.5 বছরের সমকক্ষ উন্নয়ন আমি করে দেখিয়েছি। তাই বিরোধীদের আমাকে কালিমালিপ্ত করার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে। কারণ এখানে রাজনীতিটা করতে গেলে সূক্ষ্ম উন্নয়ন যার সাথে থাকবে, রাজনীতিক লোক তার সাথে থাকবে, এটাই পেয়ে ইনারা অবৈধ একটা কমপ্লেন করছে। আমাদের এখানকার যে 275 10/275 নং বুথ কেন্দ্রের পঞ্চায়েত, উনি মৃত মানুষের জব কার্ডের বিল তুলে নিচ্ছেন। গোপাল সিং ও 15 বছর আগে মারা গেছে, সেই গোপাল সিংয়ের জব কার্ডে গোপাল দাস পঞ্চায়েত সদস্য তার অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে সে নিজে বিল তুলছে। অথচ ওনার আরও 2-3টো অ্যাকাউন্ট আছে, কিন্তু ওনার ব্যক্তিগত কিন্তু উনি মৃত মানুষের টাকা তুলছে কেন? আমরা এর সঠিক আপনাদের মাধ্যমে বিচার করেছি। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস সবখানে অভিযোগ করেছি। এরপরে যদি কাজ না হয়, আমরা যতদূর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আমরা যাব। কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস পালিত হলো জলপাইগুড়িতে।
জলপাইগুড়ির জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দিনটি পালন করা হয়। এই উপলক্ষে জলপাইগুড়ি সরোজেন্দ্র দেব রায়কত কলা কেন্দ্রে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক অভিষেক তিওয়ারি, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক সূর্য ব্যানার্জি প্রমুখ। কাজী নজরুল ইসলামের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তারা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক সূর্য ব্যানার্জি। গত 5 মাস 4.5 মাস হয়ে গেল এই পরিস্থিতিতে আমরা রয়েছি। ঠিক আছে, আমরা অনেকটাই এই মধ্যে অনেকটাই উৎসবগুলি পালন করেছি। রবি ঠাকুর থেকে স্টার্ট করতে ইসলামে আসছে আপনার রয়েছে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি, সেটা তো অবশ্যই। ঠিক আছে, তার সঙ্গে ঠিক আছে আমরা একটা যে এই পরিস্থিতিতে রয়েছে ওই কারণে একটা আমাদেরকে একটু অন্য রকমের একটা অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে, সেটাও একটা রয়েছে। আর আমরা আশা করি একটা যেটা ওনার কথাগুলি রয়েছে ওনারা লোকেরা মনে রাখে। কৃষিক্ষেত্রে জমিতে জল অপচয় রুখতে স্প্রিংকলার পাম্পিং মেশিন বসানোর উদ্যোগ নিল চাঁচল মহকুমা কৃষি দফতর। প্রাথমিকভাবে কৃষকদের এই স্প্রিংকলার পাম্পিং মেশিন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে চাঁচল মহকুমা কৃষি দফতর। এই মেশিনের মাধ্যমে জল মাটি থেকে তোলার পর যত্রতত্র অপচয় হবে না। প্রয়োজন মতো সবজি ও ফসলের জমিতে এই জল আধুনিক মেশিনের মাধ্যমে ব্যবহার হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই মেশিন আবার বন্ধও হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে জল অপচয় রোধ অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন কৃষি দফতরের কর্তারা। পাশাপাশি এই স্প্রিংকলার পাম্পিং মেশিন ব্যবহারের ফলে চাষিদের জমিতে সেচের ক্ষেত্রেও অনেকটা পরিশ্রম কমে যাবে। শনিবার চাঁচল 1 নম্বর কৃষি দফতরের একটি কর্মসূচির মাধ্যমে জমিতে জল অপচয় রুখতে এই স্প্রিংকলার পাম্পিং মেশিন বিলি করা হয় বলে খবর। PMKSY বলে একটা প্রজেক্ট আছে, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা, এবং তার আন্ডারেই বাংলা কৃষি সেচ যোজনা, এই স্কিমের আন্ডারে আমরা চাষিদের আজকে মাইক্রো ইরিগেশন সিস্টেমের জন্য কিছু স্প্রিংকলার সেট এবং আদার ইন্টারভেনশন ওআইয়ের জন্য আমরা কিছু পাম্প সেট চাষিদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। তো কারা মানে এ পর্যন্ত কি কাউকে দিয়েছেন এটা? এর আগে চালু হয়েছে এই স্কিমটা, অ্যাকচুয়ালি শুরু হয়েছে অনেক আগেই, 2015-16 সাল থেকেই। এখন এই বছরের মধ্যে আমরা আগেও এখানে এই ব্লকের চাষি ভাইদের দিয়েছি কিছু স্প্রিংলার ইরিগেশনের জন্য স্প্রিংলার সেট এবং পাম্প সেটও কিছু ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে। আবার নতুন করে আবার শুরু হচ্ছে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে পরের বছরেও এটা আবার দেওয়া হবে, এটা কন্টিনিউ হচ্ছে। আজকে মূলত চাঁচল 1কে কি দিচ্ছেন? আজকে মূলত চাঁচল 1। এই পর্যন্ত কতজন চাষিকে চিহ্নিত করা হয়েছে? এই পর্যন্ত মোটামুটি 120 জন চাষিকে আজকে দেওয়া হবে, এবং এর আগেও বেশ কিছু চাষিকে দেওয়া হয়েছিল। PMKSY তার সঙ্গে BKSY আছে, এবং PMKSY-এর ক্ষেত্রে যেটা ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে সেটা 55%, যা দাম আছে তার 55%। আর BKSY স্কিমের আন্ডারে এটা রাজ্য থেকে দেওয়া হবে 45% বা 45%, টোটাল যা দাম আছে তার। আর চাষিদের এখানে প্রায় কিছুই দিতে হচ্ছে না, চাষিরা বিনামূল্যেই প্রায় পাচ্ছে। তবে চাষিদিকে যেটা দিতে হবে এটার জন্য যে জিএসটিটা চাষিকে দিতে হচ্ছে, বাকি পুরোটাই প্রায় সম্পূর্ণ ভর্তুকিতেই এটা পাচ্ছে, সম্পূর্ণ ভর্তুকি মূল্যে। আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী সংবাদ দেখতে নজর রাখুন SK লাইভে। আপনার সময় আপনার খবর।